Students, for 9th standard in mathematics part 1 subject, the second topic is real numbers. We will learn more about the real numbers. Let's recall, in previous classes we have learned about natural numbers, integers and real numbers. Natural number, whole number, integer, rational number and real number, all sets are infinite. The first set is set of natural numbers, which is denoted by capital N, and the elements of capital N are 1, 2, 3, 4 and so on. Means the elements are infinite in set of natural numbers, and therefore set of natural number is infinite set. Second, set of whole numbers, which is denoted by capital W. The elements of set of whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Means the elements of set of whole numbers are infinite, and therefore this set is also infinite set. Next, set of integers, which is denoted by capital I, and the elements of set of integers are all negative numbers and all positive numbers with 0. These elements are also infinite numbers, and therefore set of integers is an infinite set. Set of rational numbers, which is denoted by capital Q. In this set, the elements are of the form P upon Q, such that PQ belongs to I. I means integers and Q is non-zero. Means the form P upon Q, the denominator key Q is non-zero. Capital R is the set of real numbers. In this topic, we study more about the real numbers, and from these all sets we also studied about the natural number is subset of whole number, which is subset of integers, which is subset of rational numbers, which is subset of real numbers. Means real number is a universal set of capital N, capital W, capital I and capital Q, and all these set of numbers are infinite numbers. Next, we will study about the order relation on rational numbers. In the previous class, we have studied the comparison of rational numbers, and there are 3 rules for this comparison of rational numbers. If A upon B and C upon D are rational numbers with B is greater than 0, Q is greater than 0, then the first law, if A into D is less than B into C, then A upon B is less than C upon D. तर इथं पहा, ऑर्डर रिलेशन ऑन रॅशनल नंबर्स म्हणजे परिमेय संख्यामधील क्रमसंबंध लहान मोठेपणा. तर इथं A छेद B आणि C छेद D ह्या दोन परिमेय संख्या आहेत की ज्यामध्ये B आणि D हे जे छेद आहेत ते शून्यापेक्षा मोठ्या संख्या आहेत, म्हणजे शून्येतर संख्या आहे. तर त्यामधील पहिला नियम जो आहे तो A गुणिले D हा गुणाकार जो आहे तो B गुणिले C या गुणाकारापेक्षा लहान असेल, तेव्हा A छेद B हा रॅशनल नंबर C छेद D या रॅशनल नंबरपेक्षा लहान असणार आहे. आपण एक उदाहरण पाहूयात. फॉर एक्झाम्पल 1/5, 2/3. फर्स्ट ऑफ ऑल we compare 1/5 with A upon B and 2/3 with C upon D. म्हणजे इथं पहिली जी परिमेय संख्या आहे 1/5 ती A छेद B शी कंपेअर केली
आणि 2/3 ही दुसरी जी परिमेय संख्या आहे ती C/Dशी तुलना केली तर आपल्याला असं मिळतं, वी गेट A = 1, B = 5, C = 2, D = 3. म्हणजे ABCDच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहीत होतील आणि त्यावरून मग A×D आणि B×Cची व्हॅल्यू काढायची. A×D = 1×3 = 3. म्हणजे A×Dचा गुणाकार जो आहे तो 3 आलेला आहे. B×C = 5×2 = 10. म्हणजे B×Cचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते 10 आलेलं आहे. यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की A×D 3, B×C 10. मीन्स A×D चा गुणाकार जो आहे तो B×Cच्या गुणाकारापेक्षा लहान आलेला आहे. देअरफॉर 3 इज लेस दॅन 10 मीन्स 1/5 इज लेस दॅन 2/3. या पद्धतीनं हा पहिला रूल आहे. सेकंड लॉ, इफ A×D = B×C देन A/B = C/D. म्हणजे दोन्ही गुणाकार समान येत असतील तर दिलेल्या दोन्ही परिमेय संख्या समान असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल 3/5 6/10. Here also we compare 3/5 with A/B and 6/10 with C/D. We get A = 3, B = 5, C = 6, D = 10. Next, take the multiplication of A×D and B×C. We get A×D = 3 × 10 = 30. B×C = 5 × 6 = 30. Here the multiplication of A×D and B×C are equal and therefore 30 = 30 means 3/5 = 6/10. जे इथं दोन्ही गुणाकार समान आलेले आहेत त्यामुळं त्या दोन्ही दिलेल्या परिमेय संख्या समान आहेत. थर्ड लॉ, इफ A×D greater than B×C then A/B greater than C/D. म्हणजे पहिला गुणाकार A×D जो आहे तो B×C या गुणाकारापेक्षा मोठा असेल तेव्हा पहिली परिमेय संख्या म्हणजे A/B ही C/D पेक्षा मोठी असणार आहे. इथे आपण एक एक्झाम्पल पाहूयात. 3/4 अँड 2/5 ह्या दोन रॅशनल नंबर दिलेले आहेत. हिअर ऑल्सो वी कम्पेअर 3/4 विथ A/B अँड 2/5 with C/D. We get the value of A is 3, value of B = 4, value of C = 2, value of D = 5. Let's take the multiplication of A×D and B×C. A×D = 3 × 5 = 15, B×C = 4 × 2 = 8. आता इथं A×D हा गुणाकार जो आहे तो 15 आहे. B×C हा गुणाकार आहे तो 8 आहे. म्हणजे A×D हा B×C पेक्षा मोठा आलेला आहे. देअरफॉर 15 इज ग्रेटर दॅन 8 अँड देअरफॉर 3/4 greater than 2/5. Next, we study about the properties of rational numbers. If A, B, C are rational numbers, then the properties for addition. First of all, we study the properties for addition. First property, commutative means क्रमनिरपेक्षता. म्हणजे परिमेय संख्यांचे जे गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म बेरीज आणि गुणाकार या दोन्ही क्रियांसाठी जे गुणधर्म आहेत ते सारखेच आहेत. फक्त बेरीजमध्ये ॲडिशन येईल आणि मल्टिप्लिकेशनमध्ये गुणाकार. या पद्धतीने फक्त चिन्ह बदलले जातील. तर फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे कम्युटेटिव्ह म्हणजे क्रमनिरपेक्षता. प्रॉपर्टीज हिअर A + B = B + A. फॉर एक्झाम्पल
3 + 4 = 4 + 3 = 7. म्हणजे इथं एची व्हॅल्यू 3 घेतलेली आहे आणि बीची व्हॅल्यू 4 घेतलेली आहे. तर ए अधिक बी ची बेरीज आणि बी अधिक एची बेरीज दोन्ही समान येणार आहेत. म्हणजे 3 अधिक 4 आणि 4 अधिक 3 दोन्हींची बेरीज 7 आलेली आहे. सेकंड प्रॉपर्टी असोसिएटिव्ह, साहचर्य. तर यामध्ये 3 नंबर्स लक्षात घेतलेले आहेत. इन ब्रॅकेट ए प्लस बी ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इन ब्रॅकेट बी प्लस सी ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजे पहिल्यांदा ए अधिक बीचा बेरीज केलेली आहे आणि त्यामध्ये तिसरा अंक सी मिळवलेला आहे, याची किंमत, आणि ए मध्ये बी अधिक सी ची बेरीज मिळवलेली आहे. तर हे दोन्ही बेरीज समान येणार आहे. उदाहरणार्थ 2 + 3 + 1 = 2 + 3 + 1. तर हे एक्सप्रेशन सोडवताना पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व करायचा असतो. त्या पद्धतीनं 3 + 2 5 + 1 = 2 + 3 + 1 ची व्हॅल्यू 4 आणि या पद्धतीनं 5 + 1 6 येतं. त्याच पद्धतीनं 2 + 4 6 येतं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयडेंटिटी मीन्स अविकार. a + 0 = 0 + a = a. म्हणजे कोणत्याही संख्येमध्ये 0 मिळवला तर दिलेली संख्याच त्याचं उत्तर येतं. फॉर एक्झाम्पल 0 + 3 = 3 + 0 = 3. म्हणजे 3मध्ये 0 मिळवलं किंवा 0मध्ये 3 मिळवलं तर उत्तर 3च येतं. फोर्थ प्रॉपर्टी इनव्हर्स, व्यस्त. पर या अगोदरच्या येतेत आपण इनव्हर्स म्हणजे व्यस्त पाहिलेलं आहे. बेरीज व्यस्त म्हणजेच ॲडिटिव्ह इनव्हर्स हा शब्द गेलेला आहे. ॲडिटिव्ह इनव्हर्स म्हणजे बेरीज व्यस्त संख्या. तर बेरीज व्यस्त संख्येमध्ये दोन संख्यांची बेरीज 0 यायला हवी. त्या पद्धतीनं ही प्रॉपर्टी काय आहे तर a + -a = 0. म्हणजे a ही संख्या असेल तर त्याचा ॲडिटिव्ह इनव्हर्स -a असणार आहे. तर ह्या दोघांची ॲडिशन जी आहे ती 0. फॉर एक्झाम्पल 2 + -2 = 0. तर इथं 2 ही संख्या घेतली आहे तर या दोन संख्येचा ॲडिटिव्ह इनव्हर्स -2 आहे. तर 2 + -2 केल्यानंतर त्याचं आन्सर 0 येतं. नेक्स्ट वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज फॉर मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे याच्या अगोदर आपण प्रॉपर्टीज ज्या पाहिल्या त्या ॲडिशनसाठी होत्या. आता ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या मल्टिप्लिकेशनसाठी असणार आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्युटेटिव्ह म्हणजे पुन्हा क्रमनिरपेक्षता. a × b = b × a. म्हणजे a आणि b हे दोन नंबर घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये a × b हा गुणाकार आणि b × a हा गुणाकार दोन्हीही समान येणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल 3 × 4 = 4 × 3 = 12. म्हणजे जसं बेरजेचं होतं त्या पद्धतीनं गुणाकाराचं 3 × 4 केलं काय आणि 4 × 3 केलं काय, दोघांचा गुणाकार 12 येणार आहे. सेकंड प्रॉपर्टी असोसिएटिव्ह, साहचर्य. म्हणजे इथं a b c असे 3 नंबर घेतलेले आहेत. फर्स्ट ब्रॅकेट a × b × c = a × b × c. म्हणजे a × b हा गुणाकार केल्यानंतर त्याला c ने गुंतलेला आहे बरोबर a × b × c चा गुणाकार आणि ह्यांचा गुणाकार समान येतो. फॉर एक्झाम्पल पहिल्या कंसामध्ये 2 × 3 × 1 बरोबर 2 × कंसामध्ये 3 × 1. म्हणजे इथं a ची व्हॅल्यू 2, b ची व्हॅल्यू 3 तर c ची व्हॅल्यू 1 आहे. त्या पद्धतीनं मांडणी केलेली आहे. आणि 2 × 3 चा गुणाकार 6, 6 × 1 बरोबर 2 × 3 × 1 चा गुणाकार 3. अशा पद्धतीनं 6 × 1 उत्तर 6 आणि 2 × 3 हा गुणाकारसुद्धा 6 आलेला आहे. थर्ड प्रॉपर्टी आयडेंटिटी. आयडेंटिटी म्हणजे अविकारक. म्हणजे यामध्ये गुणाकारामध्ये कोणत्याही संख्येला 1 ने गुणलं तर येणारा गुणाकार ही तीच संख्या असते. त्या पद्धतीनं प्रॉपर्टी a × 1 = 1 × a = a. म्हणजे a × 1
चं मल्टिप्लिकेशन हे एच येणार आहे. त्याच पद्धतीनं 1 इंटू ए हे मल्टिप्लिकेशन एच येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3. 3 गुणिले 1 आणि 1 गुणिले 3 दोघांचाही गुणाकार 3च आहे. फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स. जसं ॲडिटिव्ह इनवर्स आपण पाहिलं त्याच पद्धतीनं मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स असतं. मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स म्हणजे काय तर गुणाकार व्यस्त संख्या. आता गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजे दोन संख्यांचा गुणाकार 1 असेल तेव्हा त्या दोन संख्या एकमेकींच्या मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स म्हणजेच गुणाकार व्यस्त संख्या असतात. त्या पद्धतीनं ही प्रॉपर्टी ए इंटू 1/a इक्वल टू 1 म्हणजे काय तर ए आणि ए अंशातला ए आणि छेदातला ए दोन्ही कॅन्सल होतात आणि त्याची किंमत 1 येते. फक्त त्यावेळी जो छेदामध्ये ए आहे तो नॉन झिरो असला पाहिजे. एक्झाम्पल 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 म्हणजे इथं दोन जी संख्या घेतलेली आहे त्या दोन संख्येचा गुणाकार व्यस्त संख्या ही 1/2 येते आणि त्या पद्धतीनं 2 गुणिले 1/2चा गुणाकार 1 येतो. नेक्स्ट लेट्स रिकॉल डेसिमल फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर्स. म्हणजे परिमेय संख्यांचं दशांश रूप मागील इयत्तेत आपण पाहिलेलं आहे. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर्स. फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की ज्याला खंडित दशांश रूप म्हणतात. सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे अखंडित आवर्ती दशांश रूप. तर पहिला टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मचे काही एक्झाम्पल पाहूया. एक्झाम्पल 1 4/5 इक्वल टू 0.8. On dividing 4 by 5 we get the decimal form of this rational number 0.8. Here the decimal form is of terminating type. म्हणजे इथं 4ला 5नी भागल्यानंतर हा भागाकार जो आहे तो 0.8 इतका आलेला आहे. म्हणजेच इथं भागाकाराची क्रिया पूर्ण झालेली आहे. म्हणजे हे जे दशांश रूप मिळाले ते खंडित दशांश रूप आहे. सेकंड एक्झाम्पल 17/8 इक्वल टू 2.125. इथं सुद्धा 17ला 8नी भागल्यानंतर भागाकाराची क्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि भागाकार जो आहे तो 2.125 इतका आलेला आहे. म्हणजे इथं सुद्धा हा डेसिमल फॉर्म जो आहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आहे. नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तर यामध्ये पहा पहिले एक्झाम्पल 1/3 इक्वल टू 0.333 अँड सो ऑन. आता इथं 1ला 3 भागल्यानंतर 0.333 आणि पुढं डॉट डॉट केलेले आहेत. याचा अर्थ काय तर इथं भागाकाराची क्रिया अपूर्ण आहे, पूर्ण झालेली नाही आहे. म्हणजे तिथं प्रत्येक वेळी बाकी शिल्लक राहते आणि भागाकार जो आहे तो 3चा लागत आहे आणि त्यामुळं त्याचं रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते पुढील प्रमाणे केलेलं आहे. 0.3 डॉट म्हणजे 3च्या डोक्यावरती टिंब दिलेलं आहे. एकच अंक रिपीट होत असेल तर त्या अंकाच्या डोक्यावरती डॉट द्यायचा. नेक्स्ट एक्झाम्पल 2/7 इक्वल टू 0.285714 285,714. आता इथं पहा 2 8 5 7 1 4 ही संख्या म्हणजे संख्येचा गट रिपीट झालेला आहे आणि या पद्धतीनं रिपीट होत आहे. पुढे डॉट डॉट लिहिलेलं आहे. त्याचा अर्थ काय तर ह्या संख्येचा गट पुन्हा पुन्हा रिपीट होतो आहे. म्हणजे इथं सुद्धा डिव्हिजन प्रोसेस जी आहे ती इनकम्प्लीट आहे आणि त्या पद्धतीनं एकच अंक रिपीट होत असेल तर त्या अंकाच्या डोक्यावरती डॉट द्यायचा. पण इथं संख्यांचे गट आहेत, ग्रुप ऑफ नंबर्स असेल तेव्हा त्या जो गट रिपीट होतो आहे त्या गटाच्या डोक्यावरती आडवी रेघ ओढायची. म्हणजे या पद्धतीने त्याचं रिप्रेझेंटेशन असेल 0.285714 आणि त्याच्या डोक्यावरती ही आडवी रेष असेल. रिमेंबर दिस. आता पुढं एखादं एक्झाम्पल जे आहे की तुम्हाला एखादा रॅशनल नंबर दिला जाईल आणि त्यावरून डायरेक्ट ते टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आहे की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आहे ते फक्त
पाहून ती रॅशनल नंबर बघून तुम्हाला ओळखता कशी येईल, तर त्यासाठी रिमेंबर दिस. तर त्यामध्ये पहिलं, इफ द प्राईम फॅक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 5 or both 2 and 5, then the decimal form is of terminating type. म्हणजे इथं थोडक्यात एखादी परिमेय संख्या दिली, रॅशनल नंबर दिला, तर त्याचा छेद बघायचा आणि त्या छेदाचे जे प्राईम फॅक्टर म्हणजे मूळ अवयव जे आहेत ते मूळ अवयव कसे असले पाहिजेत, एकतर 2 ही संख्या असली पाहिजे किंवा 5 ही संख्या असली पाहिजे किंवा 2 आणि 5 असं कॉम्बिनेशन असलं पाहिजे. तर तेव्हा तो रॅशनल नंबर जो आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म हा टर्मिनेटिंग टाईप आहे. आता उदाहरण पाहिजे झालं तर वरचंच एक्झाम्पल पाहूयात. 4/5 जो आहे त्यामध्ये डिनॉमिनेटर जो आहे तो 5 आहे. मग 5 म्हटलं की इथं सांगितलेलंच आहे की ह्या डिनॉमिनेटर जे प्राईम फॅक्टर आहेत, मूळ अवयव जे आहेत, ते एकतर 2 किंवा 5 किंवा 2 आणि 5 असे दोन्ही असले पाहिजेत. तर तो जो रॅशनल नंबर आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म हा टर्मिनेटिंग टाईप म्हणजेच खंडित दशांश रूप असणार आहे. त्याच पद्धतीने त्याच्या खालचं उदाहरण पहा. 17/8 जो आहे त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर जो आहे तो 8 आहे. मग 8चे मूळ अवयव 2, 2, 2 असे आहेत, म्हणजे फक्त 2 आहेत. आणि त्यामुळं फक्त 2 असल्यामुळं हा जो रॅशनल नंबर आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आहे. नेक्स्ट, इफ द प्राईम फॅक्टर्स ऑफ डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन आर अदर दॅन 2 or 5, देन द डेसिमल फॉर्म इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप. आता इथं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कसा ओळखायचा, तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जो रॅशनल नंबर दिलेला आहे त्याचा डिनॉमिनेटर पाहायचा. डिनॉमिनेटरचे जे अवयव आहेत, मूळ अवयव, प्राईम फॅक्टर्स, मूळ अवयव, त्याच्यामध्ये 2 किंवा 5 या संख्येव्यतिरिक्त संख्या असल्या तर दिलेला जो रॅशनल नंबर आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असणार आहे. उदाहरण पाहायचं झालं तर वरचे 2 एक्झाम्पल पाहूयात आपण. 1/3 मध्ये 3 जो आहे तो डिनॉमिनेटर, त्याचे प्राईम फॅक्टर्स 3 आहेत, म्हणजे ते अदर दॅन 2 or 5 आहेत, म्हणजे 2 आणि 5 सोडून ती संख्या आहे. त्यामुळं 1/3 जो आहे त्याचा डेसिमल फॉर्म आपण पाहिलेलाच आहे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आहे. त्याच पद्धतीनं सेकंड एक्झाम्पल 2/7. 2/7 मध्ये 7 हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो त्याचे प्राईम फॅक्टर्स जे आहेत ते 2 किंवा 5 या दोन्ही संख्येपैकी नाही आहेत, म्हणजे ते 2 संख्या सोडून आहेत. त्यामुळं 2/7 ही संख्यासुद्धा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आहे. तर यानंतर एखादा रिकरिंग डेसिमल दिला असेल तर तो रॅशनल नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, P/Q फॉर्ममध्ये. ते पाहूयात. टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म, म्हणजे आवर्ती दशांश रूप तुम्हाला दिलं असेल तर त्याचं रूपांतर P/Q मध्ये करायचं आहे. म्हणजे अखंड आवर्ती दशांश रूपातील परिमेय संख्या P/Q या रूपात मांडणे. आता यासाठी आणखी एक लक्षात घ्यायचं आहे. काउंट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉईंट इन द गिवन रॅशनल नंबर अँड मल्टिप्लाय इट बाय 10, 100, 1000 अकॉर्डिंगली. आता इथं काय सांगितलेलं आहे पहा. तर दशांश चिन्हानंतर येणाऱ्या ज्या संख्या आहेत त्या संख्या किती आहेत त्या मोजायच्या आणि त्याप्रमाणे मग त्या संख्येला 10नी किंवा 100नी किंवा 1000नी गुणायचं आहे. म्हणजे समजा दशांश चिन्हानंतर 1 अंक असेल तर त्याला 10नी गुणायचं, दशांश चिन्हानंतर 2 अंक असतील तर त्याला 100नी गुणायचं आणि दशांश चिन्हानंतर 3 अंक असतील, रिपीट येत असतील तर त्याला 1000नी गुणायचं. आता हे एक्झाम्पलद्वारेच आपण पाहूयात. एक्झाम्पल 1, एक्सप्रेस
द रिकरिंग डेसिमल 0.777 डॉट 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 इन P/Q फॉर्म. आता इथं जो रिकरिंग डेसिमल दिलेला आहे, आवर्ती दशांश अपूर्णांक जो दिलेला आहे तो 0.777 डॉट 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 असा आहे. म्हणजे थोडक्यात इथं 7 हा जो नंबर आहे तो रिपीट होत आहे आणि हा जो नंबर आहे तो P/Q फॉर्ममध्ये मांडायचा आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल सोल्युशन. लेट x इक्वल टू 0.777 डॉट 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 इक्वल टू 0.7 डॉट. इक्वेशन 1. म्हणजे इथं पहिल्यांदा दिलेली जी संख्या आहे, आवर्ती दशांश अपूर्णांक आहे, त्याला x मांडलं आणि 0.777 डॉट 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 ही संख्या आपल्याला कशी लिहिता येते हे आपण मागं पाहिलेलं आहे. 0.7 डॉट म्हणजे जो अंक रिपीट झालेला आहे त्या अंकावरच्या डोक्यावरती डॉट द्यायचा आणि ही संख्या x मांडल्यानंतर त्याला इक्वेशन 1 असं म्हटलेलं आहे. तर इथं पहा, दशांश चिन्हानंतर एकच अंक रिपीट झालेला आहे, त्यामुळे आपण याला कितीनं मल्टिप्लाय करायचं तर 10ने मल्टिप्लाय करायचं. नेक्स्ट, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट. आता लेफ्ट साईडला 10ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर x इंटू 10 10x येईल इक्वल टू 0.7 डॉटला 10ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 7.7 डॉट असं मल्टिप्लिकेशन येईल आणि या इक्वेशनला सेकंड इक्वेशन असं म्हटलेलं आहे. आता पुढं काय करायचं आहे तर सेकंड इक्वेशनमधून फर्स्ट इक्वेशन वजा करायचं आहे, मायनस करायचं आहे. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट therefore 10x minus x equal to 7.7 डॉट minus 0.7 डॉट. म्हणजे इथं दुसऱ्या इक्वेशनमधून पहिले इक्वेशन वजा करायचं आहे, तर लेफ्ट साईडमधून लेफ्ट साईड मायनस करायची 10x मायनस एक्स आणि राईट साईडमधून राईट साईड मायनस करायची 7.7 डॉट मायनस 0.7 डॉट. we get therefore 10x minus x 9x equal to 7.7 डॉट मायनस 0.7 डॉट. चा आन्सर जे आहे 7 येईल, कारण दशांश अपूर्णांकानंतर दशांश चिन्हानंतर 7 डॉट हा अंक एकसारखा आहे, त्यामुळं समान संख्येतून समान संख्या वजा केल्यानंतर त्याचं आन्सर 0 येतं आणि 7मधून 0 मायनस केल्यानंतर 7 येतं. त्या पद्धतीनं 7.7 डॉट वजा 0.7 डॉटची वजाबाकी जी आहे ती 7 आली. आणि त्या पद्धतीनं आता एक्सला 9 जो आहे तो मल्टिप्लाय आहे, इक्वल साईनच्या राईट साईडला गेल्यानंतर तो डिवाइड होईल म्हणजे डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल. त्या पद्धतीनं x इक्वल टू 7/9 एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती 7/9 मिळेल. आणि देअरफॉर 0.777 डॉट 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 इक्वल टू 7/9. म्हणजे इथं जो रिकरिंग डेसिमल होता 0.7 डॉटचं जे रिप्रेझेंटेशन होतं P/Q फॉर्ममध्ये ते काय मिळालं तर 7/9 मिळालं. आता ही एकच संख्या रिपीट होत होती, त्यामुळे आपण त्याला 10ने मल्टिप्लाय केलं. या पद्धतीचं हे एक एक्झाम्पल पाहिलं. आणखी एक एक्झाम्पल पाहूया की ज्यामध्ये नंबर ऑफ ग्रुप्स असतील म्हणजे संख्यांचे गट असतील. सेकंड एक्झाम्पल, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 7.529 डॉट 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 इन P/Q फॉर्म. म्हणजे 7.529 529 529 अशा पद्धतीनं 529 हा अंक रिपीट होणार आहे. हा आवर्ती दशांश पूर्णांक P/Q रूपात लिहा. नेहमीप्रमाणे दिलेला जो अंक आहे तो x मानायचा. लेट x इक्वल टू 7.529 डॉट 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 इक्वल टू 7.529. म्हणजे 529 हा अंक रिपीट होत असल्यामुळं 529च्या डोक्यावरती आडवी रेघ मारलेली आहे. त्याला इक्वेशन 1 दिलेलं आहे. म्हणजे दिलेला नंबर जो आहे तो x मानल्यानंतर त्याला इक्वेशन 1 द्यायचं. आता इथं दशांश चिन्हानंतर
3 अंक आहेत. दशांश चिन्हानंतर 3 अंक आहेत. पहा 529. त्यामुळं ह्या संख्येला कितीनं गुणायचं तर 1000ने गुणायचं आणि त्यामुळं मल्टिप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 1000 we get 1000x equal to 7529.529 equal to 7529.529 डॅश. आता इक्वेशन 1ला 1000ने गुणल्यानंतर डाव्या बाजूला 1000ने गुणल्यानंतर 1000 गुणिले x 1000x आलं उत्तर आणि बरोबर 7.529 डॅश याला 1000ने गुणल्यानंतर 529 हा जो अंक आहे तो दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूला येईल. त्यामधील एक गट, बाकीचे गट पुढंच राहतील. त्या पद्धतीनं हा गुणाकार 7529.529 डॅश असा गुणाकार मिळाला. त्याला इक्वेशन 2 दिलं. त्यानंतर पुन्हा नेहमीप्रमाणे इक्वेशन 2मधून इक्वेशन 1 जो आहे तो सबट्रॅक्ट करायचा आहे, वजा करायचा आहे. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट. इथंसुद्धा 2मधून इक्वेशन 1 वजा करायचं आहे. तर लेफ्ट साईडमधून इक्वेशन 2च्या लेफ्ट साईडमधून इक्वेशन 1ची लेफ्ट साईड मायनस करायची आणि इक्वेशन 2च्या राईट साईडमधून इक्वेशन 1ची राईट साईड मायनस करायची. तर ती या पद्धतीने येईल. 1000x minus x equal to 7529.529 dash minus 7.529 dash. 1000x वजा x 999x येईल उत्तर बरोबर 7529.529 डॅश वजा 7.529 डॅश. मागाशी सांगितल्याप्रमाणे दशांश चिन्हानंतर दोन्ही संख्येमध्ये दशांश चिन्हानंतरच्या संख्या समान आहेत. मग त्या वजा केल्यानंतर उत्तर 0 येईल आणि डाव्या बाजूला 7529मधून 7 वजा केल्यानंतर 7522 ही वजाबाकी मिळेल. नेक्स्ट x इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ x इक्वल टू 7522/999 म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती 999 डाव्या बाजूला एक्सला गुणिले होते. बरोबर चिन्हाच्या पलीकडं म्हणजे उजव्या बाजूला घेताना ती डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल म्हणजे भागाकारामध्ये जाईल आणि त्यावरून एक्सची किंमत आपल्याला मिळाली 7522/999 आणि त्यावरून मग 7.529 डॅश या रिकरिंग डेसिमलचा जो P/Q फॉर्म आहे तो मिळाला 7522/999. तर या पद्धतीनं आज आपण परिमेय संख्यांचे गुणधर्म म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर्स, कंपॅरिझन ऑफ रॅशनल नंबर्स आणि जे डेसिमल रिप्रेझेंटेशन दिलं जाईल त्याचा P/Q फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन पाहिलं. धन्यवाद.